آج الحمدللہ پاکستان کی پہلی آرٹیفیشل رین ہو گئی ہے۔ دھند سے دھندلاتے پنجاب کا علاج، پاکستان میں مصنوعی بارش کا پہلا تجربہ۔ لاہور کے 12 کلومیٹر علاقے میں 10 مقامات پر ہلکی برسات، متحدہ عرب امارات کے 2 طیاروں کے ذریعے بادلوں پر کلاؤڈ سیڈنگ۔ ماہرین موسمیات نے مصنوعی بارش سے دھند کے بچنے میں مدد ملنے کی توقع ظاہر کر دی۔ ہمارا 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہے اور ہم شکر گزار ہیں یو اے ای گورنمنٹ کے کہ ان کی پوری ٹیم پچھلے 15 روز سے یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور انتظار کر رہی تھی۔ مصنوعی بارش سے صحت پر منفی اثرات، مرتب ہونے کا تاثر مسترد، فائدہ دیکھ کر دائرہ دیگر اخراجات تک پھیلانے کا فیصلہ۔ حکومت نے خصوصی خرچہ نہیں کیا، صرف پانی کا استعمال کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے مصنوعی بارش عرب امارات کا تحفہ قرار دے دی۔ متحدہ عرب امارات اور چین سمیت کئی ممالک مصنوعی بارش سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل۔ فلیئرز چھوڑ کر بادلوں میں موجود پانی کے چھوٹے قطروں کو بھاری بنا کر برسایا جاتا ہے۔ لاہور فضائی آلودگی میں آج بھی پہلے نمبر پر موجود، ایئر کوالٹی انڈیکس 318 ریکارڈ۔ مصنوعی بارش کے بعد آلودگی میں کمی آنے کی توقع۔ آلودہ شہروں کی فہرست میں کراچی کا اس وقت 4تھا نمبر ہے۔ سردیاں جوبن پر آتے ہی ملکہ کوہسار مری میں ہلکی برف باری نے سیاحوں کی موجیں کرا دی۔ ایوبیا، نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی میں بھی سردی بڑھ گئی۔ بلوچستان کے ضلع زیارت میں بھی موسم کی پہلی برف باری سے نظارے دل فریب ہو گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر الیکشنز 8 فروری کو انتظامی افسران کی زیر نگرانی ہوں گے۔ الیکشن شیڈیول آنے کے بعد سیاسی مطلع صاف، کاغذات نامزدگی 20 سے 22 دسمبر تک جمع، 24 سے 30 ستمبر تک جانچ پڑتال، 3 جنوری تک اعتراضات دائر اور 10 جنوری تک اپیلیں ہوں گی۔ شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئین کے تحفظ کی جانب سنگ میل قرار دے دیا۔ تحریک انصاف کی الیکشن سے فرار کی کوشش ناکام ہونے کا دعویٰ۔ پیپلز پارٹی کا الیکشن شیڈیول جاری ہونے پر اظہار اطمینان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند قرار دے دیا۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ، پوری قوم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ سراج الحق کا بھی خیر مقدم۔ الیکشن اپیلٹ ٹرائبیونلز کے لیے عدلیہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ، ٹرائبیونل ہائی کورٹس کے ججز پر مشتمل ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمشنرز کو ہائی کورٹ سے رابطہ کر کے تجاویز لینے کی ہدایت کر دی۔ عام انتخابات عدلیہ کی زیر نگرانی کرانے کا کیس، پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی ضمنی درخواست 18 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ سیاسی جوڑ توڑ میں تیزی، ہمایوں اختر پی ٹی آئی چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ علیم خان نون لیگ سے ایڈجسٹمنٹ کے مخالف نکلے۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی 11 اور صوبائی کی 19 نشستوں پر نون لیگ اور ایم کیو ایم کی ایڈجسٹمنٹ طے پا گئی۔ لطیف کھوسہ نے تحریک انصاف میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آصف علی زرداری یا ہم دورے پر پشاور پہنچ گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے الیکشن کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کی نفری مطلوبہ تعداد سے کم قرار دے دی۔ 56,000 اہلکاروں کے لیے وفاق سے رابطہ، اپنی طرف سے تاخیر نہیں چاہیں گے۔ ارشد حسین کا الیکشن کمیشن کی بھرپور مدد کا اعلان۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، احتساب عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منسوخ کر لیا۔ پنڈ دادر خان میں سڑکوں کی تعمیر میں کمیشن لینے کا الزام، نیب نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو گرفتار کر لیا۔ ریمانڈ لینے کے بعد انکوائری کی جائے گی۔ پیٹرول مصنوعات سستی ہونے پر عوام کا خوشی کا اظہار، پیٹرول 14 روپے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل 13 روپے 50 پیسے سستا۔ 4 ماہ میں پیٹرول 64 روپے اور ڈیزل 52 روپے 99 پیسے سستا ہوا۔ وزارت پیٹرولیم کا اعلامیہ۔ آرمی چیف کا اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کیے جانے کا معاملہ اٹھا دیا۔ غزہ میں انسانی المیہ روکنے کے لیے عالمی برادری کو متحرک کرنے کا مطالبہ۔
गाजा में इसराइल के वहशियाना हमलों का सिलसिला रुक न सका। घरों और स्कूलों पर बमबारी से मुतादिद फलस्तीनी शहीद। इसराइली टैंक्स का कमाल उद्वान अस्पताल पर धावा। पनाहगुज़ीर फलस्तीनियों के खैमे और सामान तबाह कर दिया। इसराइली फौज ने 3 कैदी हमास के अराकीन समझकर कत्ल कर दिए। फलस्तीनी जाबाजों ने मजीद 3 इसराइली फौजियों को गोलियों का निशाना बना डाला। अज़-ज़ैतून के इलाके में सहूनी फौजियों और टैंक्स पर हमलों की वीडियोज जारी। सहूनी जारहत के खिलाफ यमन में 10 लाख अफराद का मार्च। उर्दून और कनाडा में भी मुजाहिरे। अमरीका में गूगल मुलाजमीन का इसराइल के साथ मुआहदे के खिलाफ कफन पोश एहतजाज। गूगल कंपनी से इसराइल के साथ मुआहदा फौरी मनसूख करने का मुतालबा। कतर की गजा में एक और आरजी जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी होने की तस्दीक। अब तक की पेशरफ में फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद होने की उम्मीद जाहिर करती है। बुज़दिल दहशतगर्दों के हाथों नन्हे तुलबा का कत्लेआम। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 9 बरस मुकम्मल हो गए। पेशावर समेत कई शहरों में शहदा के लिए शमे रोशन। 132 बच्चों समेत 149 शहादतों पर वुरसा के जख्म आज भी ताज़ा। कहते हैं मामा मैं आपको वो खुशी दूंगा, वो इज्जत दूंगा कि आप याद करेंगी। अपनी फौज पे फख्र करता हूँ, अपने मुल्क पे फख्र करता हूँ, और जो इस तरह की बातें पिला रहा है ना तो वो झूठ है और इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। शम्बिल तो यही बोलता था कि बस पापा मैं जो भी बनूंगा पूरी दुनिया मुझे याद है। सानिहा APS कौम के हौसले पस्त करने की नाकाम कोशिश साबित हुई। शहदा के लहू ने पूरी कौम को यकजान कर दिया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर का पैगाम। तुर्की में शहदाए APS की याद में तकरीब। अंदरूनी खलफशार के साथ बैरूनी यलगार। भारतीय हिमायत से मुक्ति वाहिनी की दहशतगर्दी। सकूते ढाका को 52 साल बीत गए। मुल्क को 2 लख्त करने की तल्ख यादें। गद्दारियां और वफादारियां आज भी जहनों पर नक्श। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हलफ उठा लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की छुट्टियों पर बैरून मुल्क रवानगी के बाइस 2 हफ्तों तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां अदा करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आमिर नवाज वड़ाइच सदर और इख्तियार चन्ना जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। नसरुल्लाह जलबानी नायब सदर, राहील समसाम खाजिन की नशिस्त पर कामयाब उम्मीदवारों के हामियों ने हवाई फायरिंग करके कानून की धज्जियां उड़ा दी। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में कार पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी। मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने ताक़ुब करके निशाना बनाया। पुलिस ने वाक़या दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। कनाडा का 2025 तक 5 लाख गैर कानूनी तारिकीन वतन को शहरियत देने का फैसला। एक्सपायर्ड वर्क परमिट्स या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वीजा रखने वाले भी फायदा उठा सकेंगे। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अहमद अस्सबाह 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अमीर कुवैत गुज़श्ता माह से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। 83 साला शेख मशरुल अहमद अस्सबाह नए अमीर नामजद। कराची से डेरा गाजी खान जाने वाला मुसाफिर 23 करोड़ रुपए समेत अगवा। पुलिस वर्दी में मलबूस अफराद फाजिलपुर के करीब फैसल नूर को बस से उतार कर ले गए। लाहौर में 6 अफराद के कत्ल का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान अफनान की उम्र के तयन का टेस्ट दोबारा करवाने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद में CDA की रिहाइश गाहों पर कब्जे का इंकशाफ। हुकाम ने मुख्तलिफ पोश सेक्टर्स में तकरीबन 100 सरकारी रिहाइश गाहें खाली करवा ली। मटियारी रेलवे ट्रैक के अतराफ तजावुजात का खात्मा। गैर कानूनी तामीरात गिराने पर मकीनों ने ट्रैक पर धरना दे दिया। लाहौर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस रुक गई। शादी के लिए नई शेरवानी के पैसे लेकर पुरानी क्यों थमा दी? दूल्हा का 5 लाख रुपए हर्जाने का दावा। रावलपिंडी में फैशन हाउस के मालिक की सारिफ अदालत तलबी। पर्थ टेस्ट के दूसरे रोज विकेट्स की लाइन लग गई। बाबर आजम 21, सऊद शकील 28 और सरफराज 3 रन बना सके। फहीम अशरफ 9 और आमिर जमाल 10 रन पर आउट। पूरी टीम 271 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया को 300 रन की बढ़त। दौरे न्यूजीलैंड के लिए T20 स्क्वाड पर इब्तिदाई मशावरत। सिलेक्शन कमेटी बाबर आजम, रिजवान और शादाब को आराम देने की हामी। टीम इंतजामिया सिर्फ शादाब को ड्रॉप करने पर राजी। नई ओपनिंग जोड़ी और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को मौका देने पर भी गौर।
कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले का तीसरा रोज इल्म और अदब के खजाने तीसरे रोज भी सस्ते दामों मिलते रहे। MKM और जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कुतुब मेले का दौरा। बॉलीवुड की मुमताज अदाकारा के साथ खूबसूरत यादों की महफिल। मुमताज बेगम का डॉन न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। माजी की शोख और चंचल अदाकारा की दिलचस्प गुफ्तगू आज रात 11:05 पर डॉन न्यूज पर नशर की जाएगी। हम न होंगे कोई हमसा होगा। पाकिस्तान की हीर फिरदौस बेगम को मद्दाहों से जुदा हुए 3 बरस बीत गए। लाजवाल अदाकारी आज भी भुलाई नहीं भूलती। और दिल फरेब पहनावे चंचल अदाएं सबको भाई। लाहौर के ब्राइडल फैशन वीक में मुनफरिद और शोख लिबास मुतारिफ। रैंप पर मारूफ मॉडल्स ने जलवे बिखेर दिए।